ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? देखो लखीमपुर बदकिस्मती नाल एक वापरी हुई वो माड़ी दुर्घटना जिथे किसान जिहड़े हैगे ने वो खेती कानूनां के खिलाफ जिहड़ा माहौल सारे मुल्क दे विच बनया होया उहदे खिलाफ वो रोस करदे सी। सारे भारत दे विच भारतीय जनता पार्टी के जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट ने, मंत्री ने, विधायक ने, इन्हां दा रोस वजों इन्हां दा घराओ किसानां दे वल्लों कीता जांदा कि जिथे भी किते जाके ये समागम करते हैं उत्थे जाके इन्हां नूं घेरिया जांदा। घेरन का मकसद ये नहीं है किसान यूनियन का कि इन्हां दे नाल कोई निजी रंजिश है भाजपा के नाल जां किसानां जां इहदे आगूआं दे नाल। असल दे विच भाजपा ये कानून लैके आई, इसे करके किसानां दे टारगेट ते भारतीय जनता पार्टी है। उत्थे जिहड़ा समागम कोई केंद्रीय राज मंत्री का बनया होया सी, उन्हां दा कोई दंगल का प्रोग्राम, उत्थे विरोध करते समय यह घटना वापरी जिहदे विच 4 किसान जिहड़े गड्डी दे हेठां आके मारे गए। ਇਹਦਾ घटना का एक दूजा पक्ष ये भी है वो भी उत्थे 4 होर लोग भी मारे गए हैं जिन्होंने भाजपा के वर्कर भी कहा जाता तो ये भी कहा जाता कि उन्होंने किसानों ने कुट के मारिया। ये सरकार का पक्ष है। सरकारां इस तरह दी घटनावां नूं दबाउण दी खातर बराबर ते बहुत कुछ खड़ा करदियां ने। ये पहले दिन तो हुंदा आया। असल दे विच हुण वो घटना वापरन तो बाद जिहड़ा हुण साडे मुल्क दीयां राजनीतिक पार्टियां ने एक तरह दे नाल लखीमपुर नूं एक मेला बना लिया। उत्थे पंजाब की सरकार होगी, छत्तीसगढ़ की होगी, बसपा होगी, कांग्रेस होगी, सारे उत्थे इस तरह जा रहे हैं जिवें मतलब लोग, मैं माफ़ करना मैं शब्द वरत रहा कि जिवें उत्थे कुंभ का मेला होंदा इस तरह का ना। वो घटना किहड़े संदर्भ दे विच वापरी, उहनूं किवें लेना चाहिए बजाए इस दे के तुसीं जिथे भी हैगे हो, चाहे हरियाणे चो, चाहे हिमाचल चो, चाहे पंजाब चो, तुसीं इत्थे बैठ के भी उहदे ते चर्चा कर सकते हो कि असल साडे मुल्क के जिहड़े हालात ने इस तरह के क्यों बने हुए हैं कि हुण लोग मरन भी लग पे ने। जो किसान अंदोलन शुरू होया बड़ा शांतमय तरीके दे नाल यह अंदोलन शुरू होया, ये एक वखरा पक्ष है तो बड़ी लंबी चर्चा की जा सकती है कि 10-11 महीनों के विच जिहड़ा किसान अंदोलन हैगा उहदे कई रूप वेखण नूं सामने आए ने ते हुण जिहड़ा रूप सामने आ रहा वो बड़ा वखरा है। जिहड़े साडे मुल्क के बुद्धिजीवी ने, मीडिया के नाल जुड़े हुए ने बुद्धिजीवी ने, उन्होंने पहले ही इस गल का पता सी जो किसान अंदोलन शुरू होया कि इन्हें किधर नूं जाना। उन्होंने हुण भी पता कि इन्हें किधर नूं जाना। उन्होंने लोगों नूं ये भी पता कि इस अंदोलन नूं सरकार जदों ये स्टार्ट होया उदों किवें वेखदी सी ते हुण सरकार इस अंदोलन नूं किवें वेखदी है ते सरकार ने इहदे नाल नजिठना किवें है। पर इत्थे एक गल ये भी है कि जिहड़े किसान मोर्चे की अगवाई करते साडे आगू ने वो जिहड़े उन्हां दे सहमतता दे नाल उन्हां दे सपोर्टर बनते हैं, उन्हां दी गल जिहड़ी हैगी है नहीं सुनी जा रही। कुल मिला के लखीमपुर किसान मोर्चे के पक्ष तो ये गल सामने आई है। हुण संयुक्त किसान मोर्चा का एक बयान आया कि यह जिहड़ा वो किसानां दे भोग वाले दिन बड़ा कोई रोस ऐलान जिहड़ा हैगा इन्हां ने ऐलान करना। एक ये भी पक्ष जिहड़ा कल दे विच सामने आया कि जिहड़ा 45 लाख रुपए का मुआवजा लिया नौकरी लई, प्रचार ये सरकारी धਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि वो मामला डिस्कलोज हो गया इत्थे। पर असल दे विच फिर आलोचना हुई संयुक्त किसान मोर्चे के आगूआं दे भी तुसीं हर वारी जिवें हरियाणे दे विच एक IAS अफसर ने ऑर्डर किया कि लाठी मार के सिर पाड़ दिओ, उत्थे भी एक किसान की मौत हुई, उत्थे किड्डा वड्डा जिहड़ा हैगा अंदोलन होया वो भी फिर इत्थे जाके बंद हो गया कि मुआवजा ते नौकरी ते बंद हो गया सी। उस तो बाद फिर जिहड़ा लखीमपुर दे विच कंप्रोमाइज़ होया उत्थे इहदी आलोचना का भी शिकार किसान मोर्चे नूं होना पिया। काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफार्म ते इस गल की चर्चा हुई कि जदों कि इस तरह की वड्डी घटना वापरदी है तो की मुआवजा लेना ते परिवार नूं नौकरी ले लेनी यही काफ़ी है। इस तो बाद किसान मोर्चे के वड्डे आगूआं ने जिहड़ा हैगा वो अपना जिहड़ा उन्हां नूं बदलना पै गया कि असीं जिहड़ा वो केंद्री मंत्री आ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ कि मुंडे का प्यो जिहड़ा केंद्री मंत्री है, मुंडे के खून के कितना ना किते गल ने जिहड़े वड्डे घरां दे काके ने उन्हां दे मन दे विच कितना किते इह इन्हां दी धौण चकीला ये हुंदा
ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, 120 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟੰਟ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਵਾਮਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਮਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 800 ਦੇ ਕਰੀਬ, 700-800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅੰਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100+ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 100 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 800 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆંકੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁੰਡਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ,
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸੀਹਾ ਗਾ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤੀ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਬਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਜਮਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਦਰਦ। ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ, ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਢੱਕ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ 112 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕਿਹਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਰੋਕਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਗਰਮੱਛ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਥੋੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਉਸੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਰਜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ 3 ਵੱਡੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੱਭਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਘੜਮੱਸ ਪੈ ਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਸਟ ਕੋਈ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। BSNL ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BSNL ਨੂੰ ਜਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਡੀ ਸਾਡਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਰੋਤੇ ਨਾ ਜੁੜਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ? ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।